본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 엇갈린 반응을 보였습니다. 코스피 시장은 약간 상승한 반면에 코스닥은 1% 넘게 하락했습니다. 어제도 거래소 시장에 네이버와 카카오가 낙폭을 키우면서 외국인들의 수급 회복이 언제쯤 이루어질지 한번 체크를 해보시는 게 중요하겠고요. 그래도 외국인과 기관의 동반 매수세로 거래를 마치면서 앞으로의 활기를 좀 되찾을 수 있을지 주목이 되고 있습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 어제 미국에서는 법인세 인상에 대한 이슈가 나오면서 기술주 중심의 나스닥 지수가 약보합권에서 거래 마쳤고요. S&P 500 지수와 다우 지수가 상승했습니다. 다우 지수가 특히 0.7% 오르면서 가장 큰 폭으로 거래 마쳤고 통계상 지금 미국에서는 코로나 델타 확진자 수가 전주 대비 하락 곡선을 그려가고 있다. 이제서야 조금 줄어들려는 그런 모양새가 나오는 그런 모습입니다. 자, 그리고 8월 CPI 기다리면서 관망세 나타나고 있다고 하는데 오늘 미국 시간으로 오늘 밤에 소비자 물가지수가 발표되니까 이에 따른 미국 증시 영향도 함께 체크해 보시기 바라겠습니다. 네, 오늘의 첫 번째 순서는요. 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 소개 영상 만나보고 가시죠. 네, 월가 현지 동향을 생생하게 전해드리는 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 네, 우리가 정말 구글링에서도 나오지 않는 그런 이슈들 그리고 종목들 저희가 이 시간에 알아보고 있는데요. 지난주 저희는 더 트레이드 데스크라는 이 광고 플랫폼 기업에 대해서 알아봤습니다. 오늘은 그 기업에 대해서 조금 더 자세한 정보들 얻어갈 예정이고요. 일단 첫 번째로 시작하기 전에 이 버니 씨가 사실은 미국 주식보다는 선물 시장에서 더 오래 좀 몸을 담그고 계셨고 선물 시장에 대해서도 많은 정보를 알고 계신다고 들었습니다. 그리고 또 시카고에 살고 계시는 만큼 이 시카고 선물 거래소에 대한 동향도 잘 파악하고 계실 것 같은데요. 현재 미국 선물 시장 동향 좀 파악해 주시죠. The futures market definitely has trends. It doesn't trend all the time. It trends less than stocks trend, but there's definite trends. What happens in the futures market is that those trends are quicker. They're on average typically 4 to 6 months. Sometimes they can go out to a year or two, but the market is so efficient that the trend winds up accelerating and going faster and faster and does it in a shorter duration. Since we've been working on electronic trading and we've left the pits, the markets have become so much more efficient, and all the sophisticated programming that goes into searching out good prices for futures, well, that's wound up taking that time duration of a trade when it reprices from point A to point B and narrowing that time span to a much shorter time span. So we definitely have trends. They're just quicker. If we look back at the stock market, and that's why I think the stock market's so attractive, those trends can go on for such a much greater time in the individual stocks, not in the indices themselves. That's still a good trade, but the individual stocks. And part of the reason is companies are in the business to make money. Okay, so it's that piece of ownership that you have of a company is an earning asset piece of ownership. So over time, they can really grow and really grow and really grow. If we look at Netflix, like we talked about a few weeks ago, from 1997 to today, Netflix is up 500 times. Okay, if we go back and we look at the price of soybeans over the course of the last 10 years, they've basically gone from $8 of a low to $16, $17 as a high. So only like
increasing 100%. And you can look at the same kind of things for oil outside of the window that we had with the whole COVID issue when we went negative oil. But typically we go, say, $20 to $70. But we don't increase it 500 times. And we've had great increases, like if you think about Amazon, if you think about Microsoft, there's so many great companies that have gone to multiples of what they were. So the trend, really, the great trend, the easier money trend is in the stocks that we talk about as opposed to the futures markets that we all trade. 네, 선물 시장에 대한 동향 파악해드렸습니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 인공지능을 활용한 광고 플랫폼 기업이죠. 더 트레이드 데스크에 대해서 설명 다시 한번 들어보도록 할 텐데요. 지난주에 이어서 오늘은 어떤 정보 좀 전해주실지 점검 다시 한 번만 부탁드릴게요. The Trade Desk is a company that is basically built out a platform using artificial intelligence to be able to match advertisers, their customers, to be able to allow them to be able to buy the most cost-effective, best way to be able to market or advertise their products to the buyers of those products. So that's what Trade Desk does. It provides artificial intelligence. It's a platform to be able to allow the advertisers to buy specific advertising so that they can directly market to the people that they want to sell their product to, whether that be a female aged 30 to 40 years old that wants to buy a certain pair of dress shoes, or it may be to somebody that wants to buy a certain kind of a book, or it may be somebody that wants to buy a certain kind of a video game. And they can access the most efficient way of hitting that target market without causing additional spending by trying to tie in indirectly other potential viewers of their ads that won't buy the product. 네, TTD에 대한 전망들 다시 한번 지켜주셨습니다. 네, 코로나19가 지금은 전 세계적으로 유행하면서 타격을 많이 받는 기업들이 생겨나고 있는데요. 이 더 트레이드 데스크도 좀 영향을 받았을 것 같습니다. 코로나 이후의 주가 상황은 어떻게 됐을까요? When we hit COVID, the initial concern for the Trade Desk was, oh boy, we're going into a recession and companies will not make as much money. Therefore, companies will not advertise as much because the buyers won't have enough money to spend, and Trade Desk price of their stock went down. That's one of the risks in advertising, generally speaking. But those risks are usually, I don't want to say they're temporary in nature, because companies will always continue to advertise to be able to find their buyers. But that's one of the risks that we had. Okay, Google Ads basically tries to market advertisers on their platform to be able to access their customers so they can sell direct. And there is a risk that the advertisers go direct to Google Ads or Amazon ads or anything like that and go direct. But if we think about it, okay, the Trade Desk, basically their only way that they're trying to appeal to people is they're trying to appeal to their advertising buyers. They don't care about anything but their advertising buyers, making sure those buyers get to the best, most efficient place to find their consumer. Google Ads they have their own platform. So Google's trying to make sure that not only do they please the advertisers, but they also have to please the platform, and they have to please the people that are clicking to be able to advertise into that. There's just so many other different, say, masters that Google has to do. Then the other thing is that
that's only one way that Google can do. The Trade Desk can be so efficient, it can search out all the different platforms and abilities to advertise and to be able to provide the most effective way. So if we think about what those risks are and how they've affected the markets, this is a chart right here of the stock of the Trade Desk over the last 2 years. And we can see it's gone from $20 to $100 and it's set back a little bit, but you can see that there is some volatility within the construct of that stock. But great stocks that go up a lot have a significant amount of volatility. We pointed that out in Netflix a few weeks ago. If we look at the second chart right here, what this chart is, this shows every time, if you look at a stock goes up and down like this, and every time it comes off of a high, you measure that distance, and that's the peak to trough distance off that high. And so this chart right here basically starts at 0, and every time the stock pulls off its high, it registers how deep that pullback is. And we can see there are many pullbacks of, say, 20 to 30% in the course of the stock. Yet over the course of the last 2 years, that stock's quadrupled in value right now and has gone as high as 5 times in value. So there is risk, but the risk is manageable. And anything that goes up a lot will have some kind of setbacks during the course of that rally. If I want to be able to identify the risks of the Trade Desk, let's think about them with respect to, because we talked about Google just a second ago with their Google ads. Let's compare how the Trade Desk stock compares to Google. And if we look at this chart right here, this chart shows how far the Trade Desk outperforms Google or underperforms Google. As that ratio goes higher, the Trade Desk is outperforming Google. If we love the price of Google over the last, say, 5 years, well, we really like the price of Trade Desk over the last 5 years, because up until the end of last year, that stock really outperformed Google. It has had a bit of a setback. I think that setback has been temporary. Part of that setback was the issue with COVID. And then there's another issue that we have that Google and Apple are talking about eliminating cookies. And cookies are little pieces of data on your computer that basically tell you people where you've been. And that way, the advertisers use those cookies to be able to identify whether you're a good marketing candidate for a product. Well, even if they eliminate those cookies, what the Trade Desk has done is it's in concert with other companies, identified what's called a unified ID 2.0. A unified ID 2.0 is a way that you can be able to allow for advertisers to be able to say, for example, I have my unique ID. It's a unique ID for every individual. And what that does is it allows me to be able to okay or allow certain advertising, specific advertising. So what happens is I get a pop-up window and it says, will you allow us to be able to market selective advertisings to you? And I click okay, and then I can go on. So a lot of times when I watch free videos, they'll have that box to click. This is a new thing that's come out in the last year, and it has the potential to also provide a better way to be able to identify customers that want to be able to be shown pieces of advertising. There's identification protection within this that is fairly strong. And then there's also websites. So you're not going to be, there's going to be website restrictions. So people aren't going to be able to show you things that you don't really okay or want to see. So if we look at Google
and we compare the trade desk to Google, the stock looks great. If we compare trade desk to the overall NASDAQ as a whole, if I compare it using the NASDAQ 100, the stock over the same period of time, 4 to 5 years, the stock has outperformed the NASDAQ 100. So as long as it can stay on a positive slope environment, and I look about this with the 20-week moving average on a weekly chart of that relationship, that stock is outperforming the NASDAQ. And that's a positive sign. That's a stock we want to own. 네, 더 트레이드 데스크와 구글 그리고 나스닥 이 세 가지를 비교를 해주셨는데 구글보다는 알려지지 않은 기업이지만 실적이나 주가 상승 면에서는 트레이드 데스크가 더 활발하게 상승세를 키워가고 있고 또 나스닥의 상향 또한 트레이드 데스크가 조금 더 아웃퍼폼, 앞서가고 있다라고 설명을 해주셨습니다. 그만큼 성장성이 좀 강력하다는 뜻이겠고 또 선택적인 광고를 할 수 있다는 것이 참 메리트인 것 같습니다. 자, 더 트레이드 데스크에 대한 투자 의견 다시 한번 정리해 주시죠. I like the stock for a variety of reasons. The first reason is the founder of the company still runs the company and owns a large amount of the stock. Okay. The other thing is we've had 48% year-over-year revenue growth. So the company is growing very, very quickly right now. The third thing is it's profitable. The fourth thing is it has no long-term debt because all of their basically their company is all in IP on the platform. So I think that's a tremendous thing. So profitable, great growth, no long-term debt. And don't forget the customer retention rate over the last 7 years on a year-over-year basis is over 95%. So whatever they're doing, the customers that they get love what they see or they wouldn't be coming back because it's a competitive industry. So the trade desk has great artificial intelligence. It gives the buyer better access to potential customers on a more efficient basis and allows for measurable results after all is said and done. So we can go back and identify who's bought what from what, because they can identify advertisers that go directly to you or directly to me and to be able to see, did we click to buy after we saw that ad? For those reasons, I think the company is great. It has a very, very small percentage of the total advertising space. We talked about $664 billion of ad revenue spent, of which programmatic advertising is only 3% of that so far. I think that's going to grow a lot. And on top of that, the trade desk only has 5% of that programmatic advertising to date. They're going to see tremendous growth internationally. I think that's why the stock is probably going to go higher over the next 3 to 5 years by a significant amount. 네, 트레이드 데스크에 대해서 다시 한번 짚어주셨습니다. 자, 지금 이 3년에서 5년 사이에 향후 성장이 굉장히 크게 가능하다라고 말씀해 주셨는데 이미 소개해드린 종목들 주가 2배 이상 오른 종목도 있고 2배 가까이 올라가고 있는 종목들도 있습니다. 그만큼 버니 씨가 소개해 주시는 이 종목에 대해서 신뢰를 조금 더 가져보셨으면 좋겠고요. 이 버니 씨와 직접 좀 소통을 해보고 싶다 하시는 분들 노란톡이 생겼습니다. 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 함께 하실 수 있는 방법 설명해 드리도록 하겠습니다. 유튜브로 놀러 오셔도 이 영상 다시 한번 보실 수 있으니까요. 유튜브 서울경제TV 채널도 놀러와 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
네, 반갑습니다. 자, 이번 주에는 중요한 경제 지표들이 굉장히 많이 발표됩니다. 미국의 소비자 물가 지수 그리고 소매 판매에 이어서 이 중국 측에서도 소비 관련 지표들이 좀 발표가 되고요. 또 FOMC 회의 결과 회의를 기다리면서 앞으로 테이퍼링에 대한 우려도 좀 심각해지고 있는 상황입니다. 자, 이번 주 경제 이벤트 좀 짚어주시죠. 네, 이번 주 중요한 일정들을 살펴보게 되면 일단 지금 오늘이죠. 오늘은 SK 리츠가 신규 상장이 될 걸로 보여지고 있는데 리츠 시장은 뭐 단기적인 접근은 아니죠. 그렇기 때문에 꾸준한 배당과 흐름들 확인하실 분들은 계속 체크해야 될 걸로 보여지고 있고요. 그와 함께 오늘 죄송합니다. 아이폰 13이 공개가 됩니다. 그래서 어제는 국내에서 그동안 좀 잘 오르던 폴더블 관련주들이 좀 꺾였는데 아이폰 13이 잘 팔리면 우리는 약간 좀 주춤한 거 아니냐라는 부분들이었는데 이에 따른 시장 반응들 또 확인을 해야 될 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 미국의 8월 소비자 물가지수 또 중요하죠. 요즘 인플레이션에 대한 압력들이 크다 보니까 생산자 물가지수, 소비자 물가지수 다 압박이 좀 큰 상황들이고요. 내일 수요일 날 같은 경우는 한중 외교장관 회담 있고 또 이제 중국의 주요 지표들 발표되죠. 특히 이 부분이 어떤 지금 경기가 계속 부진하게 나오면서 어떤 시장에 대한 부담감을 키울지 확인해야 될 것 같고요. 9월 16일 목요일 날 같은 경우는 미국의 8월 소매 판매 또 지금부터 발표된 소매 판매는 중요하겠죠. 하반기 소비 시즌을 앞둔 여러 가지 변화 체크해야 될 것 같고요. 그 밖에 17일 금요일 날은 현대중공업이 신규 상장이 됩니다. 그래서 IPO 물론 뭐 이게 따상 얘기도 나올 수는 있겠지만 그러기엔 덩치가 너무 크다란 점 염두하시면서 혹시 청약하신 분들 또 잘 대응하셨으면 좋겠습니다. 네. 네, 경제 지표 일정들과 관련해서 어떻게 대응하면 좋을지 짚어드렸고요. 첫 번째 키워드 바로 확인할게요. 네, 오늘의 키워드는 석유화학주에 쏟아지는 스포트라이트입니다. 어제도 석유화학 관련 종목들의 상승세가 돋보였는데요. 롯데케미칼이라든지 하나솔루션까지 주가 조정 받고서 다시 좀 올라갈 수 있을까 이런 기대감 받고 있습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 증시에서도 에너지주들의 상승세가 장 초반부터 장 후반대까지 유지되는 모습이었습니다. 엑슨모빌과 쉐브론 같은 종목들도 계속 좀 상승세 보이고 있는데 최근에 석유 공급과 관련해서 주가가 좀 많이 올라가는 모습 보였습니다. 다시 한번 $70 선 돌파하는 모습이었고 일각에서는 올해 후반대까지 $100 선 도달할 수 있을까 이런 의견도 나오고 있습니다. 석유화학 관련 종목들 짚어주시죠. 네, 지금 시장 동향을 보게 되면 원료 가격들이 상승하면서 나오는 여러 가지 변화 그대로 노출돼 있다고 봐야 될 것 같고요. 그런 측면으로 보게 되면 일단 먼저 중국의 산업 규제, 친환경을 필두로 해서 산업을 규제하다 보니까 그에 따라서 품목들이 오히려 중국에서 생산했던 품목들이 위축되면서 가격들이 고공행진을 보이고 있고요. 특히 또 단기적으로는 허리케인의 영향도 있겠죠. 그러면서 공급 부족에 따른 여러 가지 여파가 유가도 다시 $70대 올라오기 시작하면서 석탄 가격 최근에 계속 올라가고 있죠. 호주와의 관계가 또 중국이 또 으르렁거리는 상황이다 보니까 그에 따른 변화 그리고 또 천연가스도 강세를 보이고 하다 보니까 그와 관련된 종목들이 이어지면서 그 변화가 나타나면서 특히 원자재 가격 상승에 맞춰서 또 이제 제품 가격들도 올리는 기조가 나오다 보니까 그에 따른 기대감들이 또 반영이 된다고 보아야 될 것 같은데요. 그런 측면에서 지금 최근에 가장 많은 호재를 안고 있는 쪽은 롯데 정밀화학 같습니다. 특히 석탄 가격 강세로 이어지고 있는 여러 가지 변화가 가장 또 롯데 정밀화학의 어떤 끝단위는 암모니아까지 또 수혜를 받는 측면까지 나오다 보니까 계속 관심 있게 봐야 될 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 또 요즘에 천연가스가 강세다 보니까 LPG 가스 유통을 하는 대표적인 회사 SK가스와 이원이 또 부각을 받는데 두 회사 모두 다 수소와 관련된 쪽의 충전 시설에 대한 새로운 어떤 산업에 진입하는 흐름으로 봤을 때 또 멀티플을 좀 더 줄 수 있겠죠. 그런 흐름들과 함께 마지막으로 LX 인터내셔널 같은 경우는 예전에 LG 상사입니다. 그만큼 어떤 상사 입장 쪽에서 원자재를 많이 취급했던 부분들이 오히려 실적에 긍정적인 측면을 나올 수 있겠다라는 쪽도
어제 반응을 했는데 이런 부분들 보시면서 단기 눌림 목대는 계속 관심을 가져봐야 될 걸로 보여지고 있습니다. 네, 단기 눌림 시 조정 시 매수하는 전략 좀 유효해 보이고 지속적인 관심이 필요한 섹터라고 언급해 주셨습니다. 자, 지난주 뉴욕 증시, 어제 뉴욕 증시는 혼조세로 마감을 했습니다. 법인세 문제라든지 뭐 채권금리 인상이란 그런 이슈들이 나스닥의 지수를 좀 누른 것 같은데 다행히 경기 민감주들은 반등에 성공을 했죠. 어제도 우리 거래소 시장에 외국인과 기관의 동반 매수세가 들어오기도 했고요. 이 코스닥이 낙폭을 좀 줄일 수 있는 기회가 오늘 왔으면 좋겠는데 오늘 시장 대응 작전 어떻게 세워볼까요? 네, 오늘 시장 동향은 일단 추석 연휴 전에 나왔던 시장의 좀 부진한 어떤 지난 통계를 봤었을 때 오늘도 마찬가지로 비슷한 변화가 나올 것 같고요. 시장의 방향성은 제한적인 움직임 쪽에서 대응이 필요할 것 같은데 그러다 보니까 당연히 시장은 정체된 흐름들을 뒤로하고 종목 장세가 계속 펼쳐지는 중소형주 장세인데 하지만 코스닥 신용장구가 최고치를 넘어갔죠. 그러다 보니까 이 부분은 매매를 하시되 이에 따른 부담감도 있다는 걸 알고 대응하신 게 가장 좋을 것 같고요. 그러다 보니까 일단은 시장에 대해서 자신이 없는 상황이다라는 관점 쪽에서 계좌를 압축한 뒤 종목들을 좀 짧게 대응하는 게 가장 좋은 전략이다라고 말씀드리겠습니다. 네, 변동성이 있는 시장인 만큼 짧게 대응하자라고 전략 세워주셨고 저희 방송 한번 보시면서 포트폴리오 대응 전략들도 함께 챙겨가 보시기 바라겠습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 네, 증권가의 쏟아지는 리포트들 분석해드리는 시간이죠. IR 분석에 신 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주는 코스닥 업종들 그리고 종목들에 대해서 짚어주신다고 하셨는데 과연 코스닥에서도 성장성이 강한 종목은 어떤 것이 있을지 오늘 종목 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 종목 리포트는 BH입니다. 올해를 넘어 내년까지라고 나와 있는데 이 BH가 휴대폰 관련 종목이죠. 최근에도 주가 상승이 좀 크게 나왔던 종목으로 제가 기억을 합니다. BH에 대해서 우리 허반석 전문위원이 어떤 시각 가지고 있는지 분석 부탁드릴게요. 네, 이번 주는 하반기 코스닥 스몰캡 리포트를 중심으로 월요일을 시작을 했고요. 이제 화요일부터는 종목을 살펴볼 텐데 이번 주는 추석 연휴를 앞두고 있기 때문에 이 종목들을 당장에 접근을 해야 하는가 고민이 되실 수 있습니다. 제가 오늘 화요일 생방송을 시청하시는 분들께 딱 말씀드리기는 이번 주뿐만 아니라 하반기 그리고 내년도까지 조금 보시면 어떨까라는 말씀을 먼저 드리면서 BH 리포트를 살펴보도록 하겠습니다. 8월 2일 SK증권, 8월 3일 하나금융투자, 9월 8일 키움증권에서 발간된 리포트 세 가지를 좀 살펴볼까 하고요. 지난 6월 16일과 7월 28일 작전 리포트를 통해서 다루었던 기업이 BH입니다. 그리고 7월 17일 밤방송 주유소 포트폴리오에도 현재 담겨있는 종목이 BH입니다. 이렇게까지 세 번에 걸쳐서 방송에서 다룬다. 그만큼 매력적이다라는 말씀을 좀 드려볼까 합니다. BH 많이 다루었기 때문에 시청자분들께서 꾸준히 살펴보셨다면 BH는 잘 아실 수 있다라고 생각이 듭니다. FPCB와 그 응용 부품 전문 제조 기업입니다. FPCB는 스마트폰 OLED LCD 모듈, 그리고 카메라 모듈, TV 전장 부품, 그리고 제가 누누이 말씀을 드리는 가전제품 중에 하나가 리모컨이죠. 그 리모컨 안에도 초록 색깔 기판이 들어있습니다. 그 기판을 PCB 기판이라고 하는데요. FPCB는 뭐냐라고 또 물어보신다면 이 그림을 리포트에서 딱 주어졌기 때문에 좀 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 대부분 삼성전자나 LG전자, 삼성 디스플레이에 BH는 납품을 하고 있는데요. PCB 기판은 딱딱한 초록색 기판으로 말씀을 드렸습니다. 그러면 PCB는
인쇄 회로 기판입니다. 이 안에 여러 가지 회로가 새겨져 있고 그리고 그 회로를 따라서 전기 신호가 움직이는 길이다라고 보시면 좋겠는데요. 그러면 FPCB는 뭐냐? F가 flexible, 좀 유연하다라고 이해를 해보시면 좋겠습니다. 유연성이 있는 초록색 기판, 구부릴 수도 있다. 조금 그 제품의 모양에 맞춰서 연하다, 유연하다라고 보시면 좋을 것 같고요. 이 PCB 기판은 회로가 새겨져 있고 그리고 이 위에다가 여러 가지 부품들을 연결하고 고정시킬 수 있는 역할을 하는 것이 FPCB 그리고 PCB 기판이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 특성상 IT 기기를 만들 때에 함께 그 설계를 할 때 같이 만들어야 되고 그 모양대로 그 휴대폰 또는 디스플레이 기판 여러 가지들이 나오기 때문에 거기에 맞춰서 제작이 돼야 됩니다. 그래서 IT 제조사들도 협력업체와 함께 개발하는 그 시점부터 같이 이어져야 된다. 그래서 협력업체를 쉽게 바꾸기는 조금 어렵다, 부담스럽다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같고요. FPCB 같은 경우는 소형화, 경량화, 그리고 반복 굴절, 여러 가지 모양에 따라서 그 전자기기 안에서 반복적으로 구부러지거나 반복적으로 굴절이 있거나 그런 것까지도 BH는 조금 해결할 수 있는 기술력이 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 국내 FPCB 업체 중 유일하게 베트남의 전 공정 생산 라인이 구축되어 있습니다. 그리고 FPCB 평균 공장 가동률을 본다면 1분기 기준으로는 75.6%라고 제가 작전 리포트에서 다뤄서 말씀을 드렸었고요. 상반기 반기 보고서 기준으로 79.1%, 75.6%에서 79.1%까지 현재 공장 가동률이 높아졌다라는 이야기까지 좀 전해드리도록 하겠습니다. 2분기 실적을 좀 살펴볼까요? 매출액은 1,624억 원, 전년 동기 대비로는 53% 증가했고요. 직전 분기 대비로는 17% 증가했습니다. 영업이익은 적자 10억 원을 기록을 했는데요. 1분기 적자는 150억 원이었습니다. 그리고 2분기 적자는 10억 원인데 시장의 전망치는 약 80억 원 적자를 전망하고 있었음에도 불구하고 영업이익이 10억 적자로 줄어들었다. 시장의 전망치는 80억 원 적자였는데 10억 원 적자였다라는 부분은 어닝 서프라이즈까지도 생각을 해보셨으면 좋을 것 같습니다. 지난 6월달, 7월달에 제가 어떤 말씀을 드렸냐면 3분기, 올해 3분기부터 흑자 전환 턴어라운드가 전망됩니다. 강하게 전망됩니다. 라는 리포트들을 가져와서 말씀을 드렸는데 자칫 잘못했으면 2분기부터도 흑자 전환이 달성될 뻔했습니다. 그만큼 턴어라운드에 대한 기대감 그리고 2분기 실적을 통해서도 이 부분이 강하게 확인이 되고 있는 기업이 BH다라고 보시면 좋을 것 같고요. 하반기 폴더블 관련 부품 공급과 중국 공장의 효율화 작업이 호실적의 요인이었습니다. 국내 고객사뿐만 아니라 앞으로 오늘이죠. 아이폰 13의 언팩 행사 공개가 예정되어 있습니다. 그렇게 된다면 북미향, 애플향이죠. 제품 믹스 부진에도 앞으로는 이 부분 쪽으로 좋은 실적이 예상된다, 전망된다 라고 보시면 좋을 것 같고요. 3분기 실적도 한번 살펴봐야 되겠죠. 3분기 실적은 3,077억 원, 전년 동기 대비 기준으로는 30% 이상 증가하고요. 직전 분기 대비로는 90% 성장이 전망되고 있습니다. 영업이익은 370억 원으로 전년 동기 대비 22%, 직전 분기 대비 이제는 완연한 흑자에 대한 기대감들이 리포트에 딱 박혀서 나오기 시작했습니다. 결국 북미향 고객사 매출 극대화되는 분기가 3분기다라는 이야기 나오고 있고요. 신규 모델이죠. 아이폰 13 출시에 따른 매출 증가와 판가 상승 영향까지 있을 것이다 라는 이야기 나오고 있습니다. 이제는 BH를 작전 리포트에서 더 다룰 수 없을 것 같습니다. 6월 16일, 7월 28일, 그리고 9월 14일 거의 매달 다루었다 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 그래서 잘 들어보셔야 될 것 같습니다.
이렇게 3분기부터 턴 어라운드가 되었다라고 한다면 3분기가 끝이냐, 4분기 그리고 내년 1분기, 2분기까지 좋아지느냐, 이것이 관건이겠죠. 분기별 영업 손익을 살펴보면 1분기에는 적자 150억 원, 2분기에는 적자 10억 원, 3분기에는 흑자 370억 이야기가 나옵니다. 1분기에 적자 150억 원에서 3분기에 흑자 370억 원으로 거의 퀀텀 점프하는 실적을 보여주고 있죠. 그래서 3분기부터 향후 6개 분기 연속적으로 증가할 것이다. 흑자에 대한, 영업이익에 대한 증가가 강하게 또 전망이 되고 있습니다. 3분기, 4분기, 내년 1분기, 2분기, 3분기, 4분기, 여전히 6분기. 그러면 내년도 실적까지도 강하게 조금 긍정적으로 전망이 되고 있구나. 또렷한 성장이 전망되고 있구나. 기존 전망치보다 빠르게 영업이익이 회복되고 있구나. 이를 반영한 것이 주가가 아닐까 싶습니다. 주가도 이를 반영한 움직임이 최근에 좀 나왔고요. 이러한 상승 요인으로 부품 수요 증가가 유력하게 예정되어 있죠. 북미 공급사, 북미향 제조사 21년도 스마트폰 이제 오늘 출시가 된다라고 합니다. 언팩 행사 공개가 된다라고 합니다. 그리고 이 새로운 모델들의 TSP, 터치 스크린 패널이 일체화된 고부가 OLED가 조금 탑재가 되면서 평균 판매 단가도 상승을 하고요. 거기에 따라서 실적도 좋아질 것이다 라고 보실 수 있을 것 같습니다. 이제는 BH에 대한 실적 리스크가 해소됐고 앞으로의 모멘텀에 주목할 때라고 하나금융투자에서도 이야기를 해주고 있는데요. 리스크는 그간 4분기부터 1분기까지 지속돼 왔던 적자에 대한 부분이죠. 실적 악화와 적자, 언제 좋아질 것인가에 대한 실적 가시성에 대한 의문이 퀘스천 마크로 계속 따라왔었습니다. 하지만 이러한 부분들이 앞으로 공장 운영의 정상화까지도 퀘스천 마크로 이어져 왔기 때문에 리스크가 여전했다. 그래서 주가는 바닥이었습니다. 하지만 이 리스크가 해소되어 가고 있죠. 2분기 실적을 통해서 차짓 잘못됐으면 흑자 전환이 2분기부터 나올 뻔했습니다. 영업이익 10억 적자였죠. 그런데 실적 가시성 확보를 넘어서 서프라이즈를 달성을 했고, 그러면 지금 이 피크냐 또는 앞으로 더 좋아질 것인가, 이 부분 구분해 본다면 상반기 북미 고객사향 실적 모멘텀 유효하고요. 이제 출시가 되었기 때문에 3분기 사전 물량 열심히 찍어내는 것으로 좀 보입니다. 왜냐하면 상반기 반기 보고서 기준으로 공장 가동률이 1분기보다 높아졌기 때문이죠. 22년도 전기자동차향 5G 안테나, 케이블 매출 확대 전망될 것이고요. 그럼에 따라서 21년도 942억 원 영업이익이 22년도 1986억 원까지 증가할 것이다. 그리고 5G 안테나향 매출도 증가할 것이다. 이러한 이야기들이 나옵니다. 이러한 것들을 좀 봤을 때 BH가 이제 완연히 돌아섰구나라는 부분 좀 살펴보면 좋을 것 같고요. 하반기 탄탄한 신제품 라인업, 갤럭시 폴더블도 흥행을 했고요. 기존 판매 전망치 760만 대 이상 달성할 것으로, 그래서 베트남 등지의 생산 라인 증설에 대한 이야기도 나오고 있죠. 주가 상승도 관련된 기업들 어마어마하게 나왔습니다. 파인테크닉스도 그렇고요. 파인테크닉스 주가 상승이 어마어마하게 크게 나왔죠. 그리고 KH 바텍도 그렇고요. 그리고 태경 하이테크도 그렇죠. 주가 상승이 너무 급격하게 나왔기 때문에 최근 차익 실험 매물들이 좀 나오는 모습입니다. BH는 그에 비해 조금 더 넓은 주가 차트를 열어놓는다 하더라도 저점 구간에서 이제 막 올라섰고 다시 한번 되돌림 자리가 될 것인가, 고점이 될 것인가에 대한 부분들이 좀 인식이 되고 있습니다. 많이 오른 주식들은 좀 쉬어가기 마련이고 차익 매물도 출회되기 마련이죠. 적정 밸류에이션이 어디인가, 그리고 오버슈팅은 아닌가, 이런 것들을 좀 구분해 보셨으면 좋을 것 같고요. BH 같은 경우에는 3분기를 기점으로 턴 어라운드 되는 기업이다. 이렇게 좀 살펴보신다면 현재 차트상 그리고 주가상 어디서 접근을 해야 할까,
조금 더 고민이 되는 차트의 모습이 아닐까 싶습니다. 당장의 추석을 앞두고 접근하기 부담스러울 수 있습니다. 하지만 이제부터는 조금 관심을 가져두시고 이러한 추세상 한번 저점 구간마다 한번 매력도를 갖고 기억을 해보시는 기업이 BH가 아닐까라고 추석 선물 겸 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 3분기부터 턴어라운드가 된다. 앞으로 6개 분기 강한 영업이익 성장이 전망된다. 누군가는 차익 실현하는 주식을 애써 쫓아가기보다도 턴어라운드 된 기업, 덜 오른 기업, 앞으로 더 올라갈 기업들을 중심으로 살펴보아야 하는 최근의 장세가 아닌가라는 말씀을 드리면서 BH 리포트는 지금까지 많이 살펴보았기 때문에 여기서 BH 리포트 정리해 보도록 하겠습니다. 네, BH는 사실 이전에도 이 허반삭의 작전 리포트에서 나왔던 종목인데 오늘 코스닥에서 성장성이 짙은 종목으로 선정된 이유가 있을 겁니다. 성장이 그만큼 크고 강하다는 말씀이고요. 이 삼성전자 필두로 다른 휴대폰 업체들의 부품을 좀 하면서 납품하면서 이 BH가 매출에 대한 증가를 좀 기대해 볼 수가 있겠고 BH에 대한 모멘텀도 좀 확실히 하반기까지 끌고 가면서 이 주가까지 반영이 될 수 있는 그런 힘이 있는 종목으로 오늘 소개를 해드렸습니다. 오늘에 대한 자세한 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 이주현의 주유소 포트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 이주현 전문위원 바로 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 주유소 운영 원칙 만나보고 가시죠. 이주연의 주유소 포트 운용 원칙입니다. 바닥난 포트폴리오를 접수한 뒤에 기존 종목들을 손절하고 전문가 추천주로 포트를 운용하게 됩니다. 전문가당 한 종목 추천을 원칙으로 하고 있고요. 최고 수익률 산정 기준은 종가로 하고 있습니다. 종목들 만나보시죠. 네, 이주현의 주유소 포트 첫 번째 장 모든 종목들이 목표 가격과 수익률에 도달했습니다. 동신건설 3익 THK 14%대, 서암기계공업 15%대 달성했고요. CJ ENM은 26% 수익률 올려가면서 목표 가격에 도달했습니다. YJ게임즈도 7월 12일 편입됐고요. 16.96% 수익률을 얻어갔습니다. 다음 장 보시죠. 네, 이번 장에서는 태경 BK가 32.8%라는 큰 수익률 챙겨가면서 목표 수익률에 도달했습니다. 자, 나머지 종목들 광주 신세계가 지금 크게 움직여주고 있는데요. 지난주부터 좀 상승 추세가 나오기 시작하더니 어제부터도 광주 신세계가 좀 수익률을 더 많이 얻어가는 모습입니다. 네, 15.6%대 수익률 얻어가고 있고요. 알렉과 한라홀딩스도 수익률 커지고 있습니다. 네, 다음 장 보시죠. 네, 이번 장은 대체적으로 혼조세가 보이고 있습니다. 디스플레이텍이 수익을 반납하면서 한 자릿대로 들어왔고 황금 ST가 플러스 0.48% 현재 올려가고 있습니다. 나머지 종목들은 좀 부진한데요. 다음에 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 지금 대용제약도 저희가 방금 종목을 살펴보고 돌아왔는데 계속해서 좀 마이너스권에 들어와 있는 모습입니다. 최근에 코로나19 관련 종목들에 대해서 치료제를 개발하는 회사라든지 아니면은 CMO 생산을 하는 기업들이 좀 주목을 받고 있지 않습니까? 최근에는 정부가 국산 백신 개발에 2조 원을 넘게 투자하겠다고 밝히면서 이 백신 관련주들에 대한 움직임도 좀 심상치가 않은데요. 그리고 화이자에서는 지금 12세 미만 어린이를 대상으로 백신 긴급 사용 허가를 받을 것이다. 이런 이슈도 나왔습니다. 백신 관련주들 이슈가 지금 또 활발하게 이루어지고 있는데 어떻게 좀 대응해 볼까요? 네, 전일 정부에서 백신에 5년간 2조 2천억을 투자를 한다라고 했었는데요. 사실 5년간이기 때문에 1년에 2조를 투자를 하는 것도 아니고 5년 동안 투자를 한다면 실질적으로 그렇게 큰 돈은 아니다라고 생각이 듭니다. 이번에 미국에서 그 백신 개발을 위해서 정부에서 쏟아부었던 돈, 당연히 빨리 나올 수밖에 없었던 그 정도의 투자였다라는 생각이 들고요. 사실 정말
백신을 우리가 이제 좀 더 빠르게 만들고 싶었고, 그리고 이쪽으로 정말 좀 백신 허브라는 그런 이야기를 할 만큼의 투자를 하고 싶다면 좀 더 과감한 투자가 이루어져야 되는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 팬데믹이 터졌던 상황이니까 작년에 좀 이렇게 예산을 집행을 해서 한 10조 정도를 투자를 했다라고 하면 국내에서 굉장히 활발하게 백신 진행이 되지 않았을까라는 생각도 듭니다. 뭐 어쨌든 다 지나간 일이고 외국에서 백신이 나온 상황이고 국내 또 기업들끼리 자체적으로 백신을 잘 만들고 있는 기업도 있기 때문에 어찌됐든 뭐 한 푼도 지원해주지 않는 나라들도 많은데 그에 비하면 늦었지만 다행이다라는 생각이 들고요. 지금 보시면 위탁 생산 관련해서 우리나라에서 좀 많이 진행을 하고 있습니다. 뭐 최근에 러시아 백신부터 시작을 해가지고 스푸트니크 V라는 백신을 컨소시엄이 이제 두 군데가 있었죠. 휴먼스 글로벌하고 한국 코러스라는 두 곳에서 이렇게 이제 컨소시엄이 두 군데가 짜져가지고 진행을 했는데 국내에서 이제 9월 달부터 이제 위탁 생산 물량들이 나오기 시작한다라고 합니다. 뭐 국내에서 아직 허가가 나지 않아서 이 러시아 백신을 국내에서 접종을 한다든지 하는 부분들은 힘들겠지만 뭐 국내 기업들이 거의 1억 도스 이상의 위탁 생산을 한다라는 부분들 이런 부분들 생각해봤을 때 잘 진행이 되고 있다라고 생각이 들고요. 뭐 글로벌적으로 봤을 때 이런 식으로 이제 대량의 그 백신을 생산을 해낼 수 있는 뭐 나라들이 그렇게 많지 않습니다. 그렇다 보니까 아시아 쪽에서는 이제 한국이 이런 부분을 좀 선점을 해서 앞으로의 뭐 백신 생산이라든지 위탁 생산이라든지 이런 부분들에 대해서 우리가 좀 더 강점을 갖고, 그러니까 제조업 강국이었잖아요. 우리나라가 중국이 이제 이렇게 크기 전까지 여전히 뭐 제조업에 대한 부분들 굉장히 잘 하고 있고, 그러다 보니까 이런 손재주가 있는 우리나라에서 이런 백신에 대한 위탁 생산 뭐 이런 부분들을 진행한다라고 하는 건데, 종목들이 상당히 많습니다. 굉장히 많고, 예전에 뭐 이트론 같이 이 동전주들 뭐 3개 정도 뭐 이렇게 있었는데, 지금 보면 그때 당시 이제 주가 좀 큰 폭으로 올라서 대부분 다 조정기를 거치고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 가급적이면 이렇게 이제 조정을 거치고 있는 종목들은 좀 배제를 하고 보시는 게 좋을 것 같고요. 뭐 그래도 우상향 흐름을 좀 타고 있는 그런 기업들 위주로 좀 더 보시는 게 좋을 것 같습니다. 아무래도 일단 기대감에 상승을 했다라고 하면 이제는 종목들별로 좀 옥석 가리기가 진행이 되어야 될 것 같고요. 실적적인 부분이나 아니면 실질적으로 이런 위탁 생산을 통해서 실적이 굉장히 앞으로 개선될 수 있는 그런 기업들 위주로 여러분들이 좀 선별을 하시는 게 필요할 것 같은데, 보면 이제 상당히 많이 오른 종목들이 많아요. 지금 뭐 아이진 같은 경우도 관련 이슈로 인해서 어저께 상승이 좀 나왔는데요. 바닥권 5만 원이었습니다. 거기서 지금 보시면 뭐 5천 원에서 5만 원까지 올라왔기 때문에 10배 정도 상승을 했다라고 봐야 되는 부분이고요. 대략적으로 뭐 한 9천 원 정도가 뭐 세력들 평단이다라고 했을 때 10배까지 올릴지는 미지수예요. 다만 지금 보시면 주가가 상승 추세를 계속 유지를 하고 있다라는 부분이고요. 최근에 저점을 잡았던 뭐 38,000원대 이탈하지 않는다면 이 종목 같은 경우는 뭐 보유를 해도 좋고, 신규로 접근을 해보고 손절을 이런 가격대에 잡는 것도 괜찮다라는 생각이 들고요. 뭐 이현제약 역시 가파른 상승 이후에 지금 기간 조정기로 들어갔고, 녹십자는 지금 어떻게 보면 이제 추세 전환을 하기 위한 흐름을 보여주고는 있으나 저항권에 갇혀있는 그런 상태죠. 굉장히 강한 매물대가 있는 위치가 저항으로 작용하고 있기 때문에 이 저항 자리를 돌파해주고 상방으로 시세가 나와주는가 여부가 좀 중요하다 이렇게 보여집니다. 그래서 셀루메드 역시 위탁 생산 관련된 이슈로 21선 눌림을 받고 있고 방향을 상방으로 돌려주게 되는 그런 흐름이 나온다 하면 짧은 시세들이 다 만들어질 수 있는 구간이다라는 생각이 들고요.
우리 이제 도노 리포트에서도 몇 번 공략을 했던 보령제약 같은 경우는 이제 자회사 보령 바이오파마라고 있죠. 위탁 생산을 합니다. 그래서 그런 부분들이 좀 부각이 되면서 움직인 게 아닌가 이렇게 볼 수 있는 부분인데 추세적으로 이제 기간 조정을 좀 거쳤기 때문에 이제는 상승 추세로 전환하는지 여부를 잘 보시고요. 그런 구간에서의 밀림목 자리를 여러분들이 공략하신다면 여전히 뭐 백신 관련된 부분들 진행형이기 때문에 참고해서 보신다면 괜찮을 것 같다 이렇게 생각이 들고 많이 오른 종목들이 많습니다. 그렇기 때문에 항상 손절에 대한 부분들은 전략을 짜두시고 접근을 하자 이렇게 정리해 드리도록 하겠습니다. 네, 백신 관련 종목에 대한 대응 전략 세워주셨습니다. 옥석 가리기가 필요하다라고 말씀해 주셨는데 정말 좀 무더기로 오른 경향이 크기 때문에 이 백신 관련해서는 어떤 실적을 가지고 있고 또 어떤 이슈를 가지고 있는지 꼭 체크를 하시고 투자를 하시기를 권고드리겠습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저희 1시간 동안 고수익 작전 타임에서 알찬 전략들 세워드렸습니다. 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.